ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡವಪುರದ ಎಂಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎಐ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗಮೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಟಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅಗಮೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. Any idea? What has changed? We started using it. Yes. It has become simplified. It has become simplified. How did they do simplification? Computation has increased. Right? Computers have become much more powerful. We started seeing the simplified version of AI. So I used to use AI earlier. You should be a data scientist. You should be a statistician, you should be a mathematician. And application was very limited to probably academics, industrial, and those kind of areas. But somebody did some magic. Somebody created a computation ability which is much more faster. So that simplified the application of it. Now we started seeing using a deep tech in your mobile, right? It identifies your photos, it identifies your face, it identifies a lot of things. It's a deep tech. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಟಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಎಂಐಟಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಕೆ. ಚೇತನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಐಗಳ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಉದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಐ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. Energetic students coming from various colleges. I try to understand what is AI first. Is it started say a couple of years back? No, it started long back. Even we have used AI. Sir was talking about prediction, right? The prediction, the name has been changed to AI, so it is all prediction. So AI is nothing new in AI. They have added AI. AI is there from our age also. I tell you one small example of, you might have conducted a couple of experiments in your lab. There may be voltage versus current, you might have drawn a graph, right? Couple of chickies, correct pantira. You want to extrapolate, you can extrapolate, you can go for interpolation. This is all AI we have been using from PU college also, right? That is AI. I will tell you something about AI, how it is used, then I will tell you something about symposium. Just I try to understand what is symposium. I asked my meta. This clearly reflects our commitment to providing platform that helps students upskill, innovate, and prepare for real-world challenges. See, we have made it mandate for all the departments to conduct events of this kind. Even we have electronics department. Usually, they conduct some robo events, which has been well recognized by other colleges in and around Mysore. So similarly, this ಎಂಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. I'm Professor and Medical Department of Artificial Intelligence and Data Science. Today we are organizing AI symposium in our college. So mainly this event is focusing towards technical pressure and poster presentation and project expo. So today more than 400 students are participating in this technical treasure event. First we have done technical treasure and in this more than 400 students are participating. So here in this event the students mainly focus on logical things and practical things. How the things will move. The students continuously apply their logic and the skills for hunting the treasure. And the winners of this event, they'll get more than 10,000 prize from this event. And also, this event is handled by IPCS company. So also they are sponsoring some of the courses to the students of the winners of this event. So I'm seeing now many ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು IPCS ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 200% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು IPCS ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ IPCS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಓದೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.